press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, dear students, in the last exercise 7.4, I have given one homework. I think you have done that, having standard formula. Now, there are some standard forms in that exercise. Let us look into that. Say, question number 21. Integrate x plus 2 divided by square root of x square plus 2x plus 3 with respect to x. Dear students, once you look into that problem in front of you, first thing is, do we have in this standard form f dash x by f of x? If it is the case, what is the answer? Sir, log of mod of f of x plus c. Sir, it is root they have given. So I can say f dash x divided by root fx. The formula is, sir, 2 root of f of x. This is the standard form that you have to take care of it. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 2x, 2 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 2x, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಇಸ್ 2. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1/2 ಇಂಟು 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ c. In entrance, this fast should be needed. Or the same problem they have given like this, x plus 2 divided by, they have not given the root. So x square plus 2x plus 3 with respect to x, no root, which is the form denominator fx, differentiate, you will get the numerator. So therefore I am differentiating this, x square is 2x, 2x differentiation is 2, again multiply and divide by 2 of the standard form. So your answer 1/2 into log of mod of f of x plus c. f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ x square plus 2x plus 3 plus 3 for direct answer. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋದು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಅವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. You can have this of the standard forms here. Standard forms. Okay, now what we have to do here is, whenever you feel that differentiation of denominator is available in the numerator, inside the root mattele put that f of x, x square plus 2x plus 3 is equal to t. Differentiate on both sides with respect to x. 2x plus 2 with respect to x is equal to 2t. So differentiating on both sides. So what I get, x plus 1 into dx is equal to dt by 2 sigute. So this becomes plus 2 dx, that becomes a dt divided by how much? Root of t, that equals to 2 root t, standard form, 1 upon root x. Answer is 2 root x plus t, 2 into root of by 2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ, 1/2 into
your answer is this 1 by 2 ಬರಬಾರ್ದು dt by 2 ಇದೆ 1 by 2 2 root of t plus c 2 cancels root of t ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ನೆನ್ಪಡಿ ಆಫ್ಟರ್ substitution of variable x into t after integration then express the final answer with same variable ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ x square plus 2x plus 3c ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು dt by 2 into t ಆಯಿತು 1 by 2 log t ಆಯಿತು log of mod of t ಆಯಿತು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ I told without root same problem. I think you have taken this. I just modify this. No root. The same thing can be written as 1 by 2 into log of mod x. That is x square plus 2x plus 3. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ರೂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 root ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ say one example ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಬೇಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದು previous problem make it as x plus 1 sorry for that make it as x plus 1 ಯಾಕಂದರೆ x square plus 2x ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು x plus 1 ಕಣಪ್ಪ x plus 2 ಅಲ್ಲ ಅದು So our answer was 1 by 2 into log of mod of x square plus 2x plus 3 1 ಇದು ಎರಡನೇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದನೇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ x plus 2 ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಕಣಪ್ಪ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ x plus 1 ಇರಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x plus 3 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ 1 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಕಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 1 by 2 ಇಂಟು 2 root ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x plus 3 plus c ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಓಕೆ done. Now dear students, I am asking you to take the same problem, that is 21. Integral of x plus 2 divided by square root of x square plus 2x plus 3 or integral of x plus 2 divided by root of, sorry not root, x square plus 2x plus 3. Take the same problem. Dear students, in denominator, if I differentiate x square
2x is not there, 2 I can multiply, okay. 2x differentiation is 2. If I multiply and divide by 2, what will happen? 2x plus 4 will come. ಅದನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಗ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, we do not get the numerator. So on such cases what we should do is, there is integrals of standard forms. When differentiation of denominator is not available in the numerator, then what we should do, sir? On such cases we say numerator should be written as, one second, just listen here. Numerator should be expressed as some constant, say a, into differentiation of denominator plus constant b. When numerator is not the differentiation of denominator, the first step is express, means numerator. What is that? X plus 2 is equal to, don't take, just listen. Express numerator, x plus 2 is equal to a into differentiation of denominator. What is the denominator? X square plus 2x plus 3 plus b. Then on equating coefficients, say x square, now we differentiate this, x plus 2 is equal to a into x square differentiation is 2x plus 2, 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು, plus some constant b here. Then what is the next step? Equating separately. Here I have equal sign. X coefficient is what? Here 1. Equating coefficients of say x. What is that? X coefficient is how much here? 1. X coefficient is 1. This multiply ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2ax. X coefficient is 2a. Right side plus b there. ಒಂದು equation ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a into 2 is how much here? 2a. ಸಾರಿ 1 ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. 2 is equal to, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2 ಇದೆ. 2 is equal to ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡ. 2 into a, 2a ಬೇಕಿದು, 2a. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಬಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಈ ಥರ 2 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್. ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸೈಡ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್ that this has to be converted into perfect square. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಲೆಂಗ್ದಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಅಂದರೆ, 2 ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೆಥಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೌ
ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣಂತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಟೇಕ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. We are in exercise 7.4 with different integrals. Now you must take, my dear students, integral of the form dx divided by ax square plus bx plus c and dx divided by root of ax square plus bx plus c. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. My dear students, lengthy process. In board exam, you have to follow that method only, no other way. So forming a perfect square. Forming a perfect square. ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಈ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ a1, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ of x square must be 1 and positive rank ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ rank ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ a as ಕಾಮನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, b by ax plus c by a, whether it is this or this. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಅಂತ ಏನೋ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ rank ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾವುದನ್ನು? ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬಿ ಬೈ ಎ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ of x whole square on both side. ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಟರ್ಮ್, ಸೈನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟದ ಅರ್ಧ ಬಿ ಬೈ 2a. ನೆನ್ಪಿಡು, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಬಿ ಬೈ ಎ ಅದರ ಅರ್ಧ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab 2ab ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಬಿಡಬೇಡ ಇವನ್ನ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಸಿ ಬೈ ಎ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಾರನ್ನ? ಬಿ ಬೈ 2a ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದಪ್ಪ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ
ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4a² ಆಯಿತು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ you will get one of the standard form, my dear students. Dx divided by x² plus a² ಬರ್ಬೋದು. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ a² minus x² ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ x² minus a² ಬರ್ಬೋಣ. dx divided by you will have a² minus x². you will get integral of any of this form. ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಎತ್ಲಾಗ ಹೋದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರಮ್. ಯಾವಾಗ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರೂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದವರು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ತತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಹೌ a given quadratic equation is converted into a perfect square, this can be written as say x². ಇದನ್ನು x² ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k² ಇರುತ್ತೆ. x² ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಗ ಆಟ ಆಡೋಣಂತೆ, ಬೇಕಾದಂಗೆ ಆಟ ಆಡೋಣಂತೆ. ಆಗಲೇ ಇಂಟಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. Now dear students, let us take the problem that is in your exercise. ಅಲ್ಲಿ 24, question number 24, choose the correct answer ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. choose the correct answer ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. dx divided by x² plus 2x plus 2 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗಿಲ್ಲಿ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ x² plus 2x plus 2 rule. ಇದನ್ನು we have to convert into perfect square of the form x² plus r minus a² ಅಥವಾ k², ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x² ಏನಿದೆಪ್ಪ? 1 ಇದೆ ಸರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 2 ಇದೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ 1 ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. +1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ. x² ಪ್ಲಸ್ 2ab ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ a² ಬಂತು, ಅಥವಾ a plus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, b² ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಯಾರಿಗೆ? 2 ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. -1 + 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡಪ್ಪ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಪ್ಪ. 2/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 1 + 2 is 1 + 1 whole square. As I told, sir, I get this form, standard form. So what the next step is, therefore ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗಿವನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 2x + 2. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Add and subtract ಎಷ್ಟಪ್ಪ 2/2 square. So dx divided by this is converted into x plus 1 whole square plus 1 ಇದೆ 1 square ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಈಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪುಟ್ x plus 1 is equal to t, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, dx is equal to dt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ dt divided by ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್. ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಪ್ಪ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್, ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಜಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪುಟ್ x = a tan θ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1/a ಇಂಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x/a ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಗಲೇ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು? ಇದು ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ 1/a, ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ 1. ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ 1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/1. ಮೆಥಡ್ ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಿಸೋಣಂತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದು ಕೆಲಸ, ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆಯಪ್ಪ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ 1/1 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x/a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಏನಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಸೊಳಗಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ 2, 3, 1, 4 ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್, ಯು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ರೂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ x plus 1 whole square plus 1 square.
ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪಟ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀಯಪ್ಪ? ರೂಟ್ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತೀರೇನಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ. ಎಂಟ್ರನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? 1 ಇಂಟು ಹೇಳಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ಇದನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 24 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 25 25 dx divided by integral square root of 9x minus 4x square is equal to, they have given 4 options. Again, my dear students, is this in a standard form? Standard form illalla sir. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಏನನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. -4 ಸರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -9 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ, -4 ಕಾಮನ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆ ಸರ್, 9x1 ಬರಬೇಕು. ಇವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆಗಲೇ. ಎಕ್ಸ್ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು? -9. -9ದ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು 3.5 ಅಂತ ಅದು 4.5 ಬರ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ -9, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? 81/4 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 81/4. I am teaching you the method how to do. Once you are perfect, go ahead. So now x square, I told minus ಇದೆಯಪ್ಪ. x ದ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 9. 9ದ ಅರ್ಧ x ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಬೇಡ ಇದೆ. x ದ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ 9, 9ರ ಅರ್ಧ 9/2. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, x minus 9/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ a² - 2ab ಪ್ಲಸ್ b². ಪ್ಲಸ್ b² ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 81/4 ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, x² - 9x ಪ್ಲಸ್ 81/4 - 81/4 ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹಾಂ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ -4 ಇಂಟು x - 9/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು
ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಬರ್ಕೋ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. -81/4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 81/4. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ -4 ಇದೆ. ಈ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4 ಇಂಟು 81/4 ಮೈನಸ್ x ಮೈನಸ್ 9/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, a student who is good in mathematics, she has to speed up his or her calculation. So after this, what is our duty? dx divided by start. Root ಇದೆಯಪ್ಪ, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 81/4 ಮೈನಸ್ x ಮೈನಸ್ 9/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 81/4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಮೈನಸ್ 9/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬರ್ತತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, 4 ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು. 1/2 ಆಯಿತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 9/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x/9/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್, again I am telling you, a student who is very good, that will come only after practice. They can write this within 2 steps. ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಿದೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ a² ಮೈನಸ್ x² ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. a² ಮೈನಸ್ x². a² ಮೈನಸ್ x² ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀಯಾ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x/a ಪ್ಲಸ್ c ಬರಿತೀಯಾ? a² ಮೈನಸ್ x². ದೇರ್ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 1/2 ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x ಮೈನಸ್ 9/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡ ಆಗಿದೆ. x ಮೈನಸ್ 9/2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು ಸರ್. x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1, ಮೈನಸ್ 9/2 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 0. x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಬಂತು ಸರ್. 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್. 1/ರೂಟ್ ಆಫ್ a² ಮೈನಸ್ x². a² ಮೈನಸ್ x². ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಮೈನಸ್ 9/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9/2 ಪ್ಲಸ್ c. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರೇನಪ್ಪ ಸರ್? 2x ಮೈನಸ್ 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಪ್ಲಸ್ c. ನೋಡಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಪೋಲೆ. x4 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 9/4, ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. -4 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x² ಮೈನಸ್ 9/4 ಅದು ಫೈನ್. -4 x ಮೈನಸ್ 9/8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 81/64. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವೇನಾದ್ರು ಅವಸರ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 4 ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋಣ. 1/√4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಈಗ 81/64 ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 9/8
ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ 9/8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 9/8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, I have taken there much time, but the same problem we can say, sir, I can simplify within say few steps after learning those mistakes. So I recall my mistake and I will never do my mistake ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ 1/2 ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಮೆಥಡ್ 1/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ a square minus x square ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 9/8 ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 8x minus 9/9 ಆಫ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 8x minus 9/9 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11, 12 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7.5 7.4 ಅಪ್ಪ ಸಾರಿ 12. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 7 minus 6x minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಈಗ ಇದನ್ನು 7 minus 6x minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x minus 7. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಲೋ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು 6/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 9 minus 9 minus 7. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ದ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ, ಅದರ ಅರ್ಧ 3. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀಯ -9 minus 7 is -16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 16, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪುಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1 ಇದೆ ಸರ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ದೇ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಗೇನ್ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗೀತಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಯಾವುದೇಳು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗೆಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ how much I get 4 square minus t square. Sir, this is of the form 1 divided by root of a square minus x square sin inverse of x by a. So again change the variable to the initial. What is the t here? X plus 3.
Okay. Now dear students, when I entered the class, I have written one standard form. Now that comes here now. For that, be have a patience that ಏನು solve ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, we have to apply the same method, but they are not in the standard form. We have to convert that. There is a rule, equating the coefficient of x, equating the coefficient of x square ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಥರ. Take integrals of the standard forms of the forum method. Say px plus q divided by ax square plus bx plus c with respect to x, or ಇದನ್ನು ಇರಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, px plus q divided by root of ax square plus bx plus c. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ರೂಟ್ ಇತ್ತು, 2 ರೂಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಡು, ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗಿಟ್ಕೋ. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ equals to say a into differentiation of denominator plus b. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಸಾರಿ. So that is px plus q should be written as a into differentiation of ax square plus bx plus c plus b. So one more step, px plus q is equal to a into ax square differentiation is 2ax plus b, c constant 0 plus b. Then what is the rule? Find the constants. Find the constants a and b by ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬೈ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ and equating the constants. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7.4, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. Exercise
7.4 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೈಡಿಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮೆಥಡ್ ಬರಿತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಥಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ 10 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3. ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಡಿ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಬರಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 2x differentiation is 2. x square 2x ಇದೆ. ಹಿಂಗೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ should be expressed in the form. So express, start. Numerator, what is that? X plus 2 is equal to a into differentiation of denominator plus b. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. x plus 2 is equal to a into differentiate ಮಾಡಿದೆ. a into bracket 2x plus 2 plus b. Then we have to find the constant a and b. Equating coefficients of x. Dear students, in the board exam you have to follow these steps. No jumping the steps. X coefficient is 1. Right side 2a, x coefficient is 1, here x coefficient is 2a, therefore a is equal to 1 by 2. Then equating constants, left side constant is only 2. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. a into 2 is 2a ಪ್ಲಸ್ b. ಇಲ್ಲಿ 2a is equal to 1 ಇದೆ, therefore 2a is equal to 1 plus b, therefore b is equal to, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? 1 ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, 1. ಸೊ a is equal to 1 by 2, b is equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಪಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್, that is, I write this, that is equal to what? You have to follow the step, you have to follow this. After finding this, the given integral should be written as, that is a into integral of, what is a here? 1 by 2 into differentiation of the denominator, that is 2x plus 2 plus b. What is b here? 1 whole divided by, ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಪ್ಪ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1/2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬರೀಬೋದು 1/2 ಇಂಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2. ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ, ಫುಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 1/2 ಇದಿಷ್ಟೇ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3. ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1/2 ಇದು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು I1 ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದರೆ 1/2 ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ I1 ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು I2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕೀಗ. ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. I1 ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. I2 ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೆಂಗ್ದಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನೋಡು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 2x, 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 2. ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ √x, 1/√x 2√x ಮುಗಿದೋತು. ಇದು ಬರೋಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್, ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. I1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ 1/2 ಬಿಟ್ಬಿಡು. I1 ಏನಿದೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. I1 ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. I2 ಏನಿದೆಪ್ಪ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3. ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬೇಕು, ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 1 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ 1/2 I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಒಂದೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಈಗ ಮತ್ತಿನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dt ಬರಿತೀಯಾ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ dt ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ √t. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2√t ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ C1 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ C1 ಬರ್ಕತ್ತೀಯ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3. ಇದು ಯಾವುದಿದು ಸರ್? I1. ಹಿಂಗೇ ಬರಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ, ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 1 ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಮಾಡು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಇದನ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗಲೇ, ಬೇಗ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ದ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟು 2 ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಮುಗೀತು ಕಣಪ್ಪ.
3 minus 1 is 2 plus 2. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂತೇನೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಮುಂದೆ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ I2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಅದು dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಅಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವ? ಇದು ನೀವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಆಗಲ್ಲ. I2 is equal to dx divided by root of x square plus 2x plus 3 is equal to dx divided by, ಹೇಳಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಬಿದೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದು I2 ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬಂತು? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಬರಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಇದು C2 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ C2. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದಿದು? I2. ಈಗ I1 ಸಿಕ್ತಾ, I2 ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಬರೆದು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಥಡ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ I1 and I2 in equation 1. Therefore, ಆ ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡು, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಏನಾಗಿತ್ತದ ನಮಗೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಮುಗೀತದೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು I1ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 1/2 ರೂಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು C1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ನೋಡಪ್ಪ, I1 ಅಳಿಸಿದನ ಅಲ್ಲೇ, I1 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಇತ್ತು, 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು, 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ I2 ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ C2 ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ C1 C2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ ಅದನ್ನು. ಎರಡು ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ರೈಟ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ರೈಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನಿನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಣಪ್ಪ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಒಂದು 2 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. 16 ಇನ್ನೊಂದು 18. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. Okay, let us complete today class and we shall continue in the next class. Again I am telling you, they are lengthy steps, practice is needed. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.